أهلا بكم مشاهدي الأعزاء إلى هذه التغطية المتواصلة والمباشرة من قناة المغاربية لواحدة من أهم المحطات التي مرت بالجزائر منذ استقلالها 5 من أكتوبر 1988. انتفاضة شعبية كانت لها أسباب موضوعية وذاتية. كان الحدث وكانت أيضا تداعياته التي نعيشها حتى الآن. تغطية متواصلة لمدة يومين كاملين من الآن حتى الساعة منتصف الليل أو 11 بتوقيت الجزائر، ثم الغد بنفس التوقيت ويوم الاثنين أيضا. إذن هي تغطية متواصلة نطرح فيها كل الأسئلة المتعلقة بهذا الحدث الكبير. لماذا كان أكتوبر؟ ما الذي تسبب به فيه؟ ولماذا كان بذلك العنف؟ لماذا كان رد الشادي بن جديد والنظام آنذاك بذاك الشكل؟ ما هي التداعيات؟ ما الذي حدث بعدها؟ كيف كانت الأمور حتى 1992؟ لماذا وقع الانقلاب في 1992؟ وأيضا لماذا استمرت التداعيات حتى 99 بذلك الشكل نعرفوه؟ حرب أهلية وضحايا، ثم نتحدث عن كل هذه التداعيات حتى ما حدث بعد 1999 ومجيء ما يسمى نظام عبد العزيز بوتفليقة، وأيضا الحالة التي هي عليها الجزائر الآن. هل تحمل نفس بذور أحداث أكتوبر؟ كيف ممكن أن نتفادى هذه الأحداث؟ كيف ممكن أن نمضي بالجزائر إلى بر الأمان؟ كيف ممكن أن نحدث التغيير الحقيقي الذي كان يبحث عنه المواطن الجزائري سنة 1988 ونذهب إلى الدولة الديمقراطية ودولة القانون ودولة العدالة ودولة الشرعية؟ إذن هي تغطية مستمرة مع مجموعة كبيرة من الضيوف بمختلف خلفياتهم وإيديولوجياتهم. نطرح عليهم الأسئلة العادية في هذه الأحداث. لماذا كان؟ ما الذي حدث بالضبط؟ ما هي التداعيات؟ وما الذي أثر في التداعيات حتى وصلنا إلى هذا الحال؟ إذن يصطحبني في هذه التغطية الزميلين جمال الدين بن شنوف وأيضا الزميل ناصر جودي. وبدون إطالة أحول الكلمة إلى جمال الدين. تفضل. شكرا. Merci beaucoup. Je suis heureux de pouvoir animer une telle couverture spéciale. Pourquoi? D'abord, parce que nous ne commémorerons jamais assez, jamais suffisamment ce bourgeon de printemps qui n'a malheureusement pas fleuri, du moins à mon avis, et nous ne rendrons jamais suffisamment justice à toutes ces victimes de la barbarie, de l'oppression, la plus vile qui soit. J'espère que nous serons au rendez-vous de vos attentes. Merci. شكرا جمال الدين، شكرا بارك الله فيك. اثميتي سماتين وقيد غادي توالين سلام ديك مثلا سليم صالحي. جمال الدين بن شنوف نسعين كوفرتور سبيسيال اساكيد ازكا اساكيد نهضر فشو يقدران دي 5 اكتوبر 1988 ادنوغال السباثينس يعني اذا شو جان ثذيان تاكي تضران ذا شو قدران من بعد ثذيان امي تضرام يعني التسعينات مقارنه العشريه السوداء ادنوغال ذي الوقت الني وازك ان شاء الله هذا النهضر عند يثبوض للجزائر 30 سنه من بعد 5 اكتوبر 1988 5 اكتوبر 2018 قيمة إذنا ثراد نبذوي كذون سيوث تدويلت استمازيغ هذه اللي كذنا إن بقيو الحرمة إن عرض ذاكي مقبل أدن بذو تدويلتنا غنروح كنا نسل تقرير نصيرة مزاوي وأدنو غنرغلو. printemps arabe نغثف سوق بعربين يقرندهن ذي كرنت مورا ثعرفين ذي 2011 عند غيدودن تمورا يقيغ فغنداري فردان أرزان زاقلون الخوف والسوثرن ثيل الإنسان إزر فنسن إلا قنحصو ذاك انت مورثنا إكزوارن ثهود الحيض من الخوف إكسفدذو خبر أو حيض يران ثي خماميني مذنن من بعد ثيموننت أياقي يضراد ذي 5 ثوفار 88
تاريخ كي يتحقون يتسمكثاين إزايريين يال سكواس كل يوم أمكي تيتسواليا كراغ توالينت ذاين يلهاني مثامورث الناط كشم ذي العهد النظام العهد الملتي بارتيزم سلليان ومسلاي لمعنى امور مقران توالينت ذي الشامان ثيفركانت ذوك مزروين الجزائر إميكلات سلموت 500 ذي المزية نبلا قادي تصوطفن غير الحبوس ذو قادي تسوغبان أورديفان لفرنسا نبلا ما نتسو ذاك نستفيرس كريس قواسن كان الجزائر تكشم ذوك حمالي ذمن تعشرات ثيفركانت هسا ذا سمكتي ويس 30 من 5 ثوفار 88 ذا شو يقدران ذكواسي شفان هسا ذا شو غيك الصوضون ايذو ذا زايريا هادي فغاري فردان وذيار السكراب ويني لان ذا زامول ندولا اسمي يموت بومديان ذوك سكواسن 78 من بعد قريب 13 سكواسن ذي الحكومي غريب بوض الكوديتا يخدم ذي 65 ابن بالله الجزائر تكشم ذي تزغانت نتسرثيث ان ورايا وين امضيقيس وذي الوقت يجي في مغليوين مرة والهند غارسين واسميوان محمد صلاح يحيوي يقلان غافو قارول فلان ذي السواع ثنية ياكو عبد العزيز بوتفليقة افوس اي فوس مبومديان ذي الحيثيس لا معنى ذي سم ويس 3 إديو فرارين حكمن وقيغض شادلي بن جديد يقلان يا كان ولا ذنت ساذي العسكر لا معنى عطاس وثي ولا نرى ذا سلواي ولا نودي يتهمن قصدي مرباح ذا كين ذنتا إذ ديبوين سينا شادلي بن جديد نتا يقوغالن ذا سلواي ويس 3 الجزائر نتيموننت يوثاك امشي راه يمحو التاريخ بومديان ذو قلاغ إزايريين يسيا غادي يسوفغ الجزائر ذي السوسياليزم ذي الاشتراكيه غير الليبراليزم لا معنى اوريطف يوث تضرا سمينا كنيفغان ذي الحون ام سكورت ثعرقس ولا تخلي نت يازيط يستكشم الجزائر ذي الحكومينس ذي المعمعه غنطلفا ذي الحيف ذلاز سموح قرانيث نغيني مقارن الحقرة إميغا ولاقين الحقرة ذي العهدينس إيدي نولفا أمش إذ طرضاق تسواعث 25 سبتمبر 88 ان مالوغ نسوناكوم يمنالي وكنا ذي الصغلي شرا يقرر الفساد ذي ثمورت الجزائر 4 ثوفار 88 افطوجن بورفان فذان شعلن ذي كرا غي زنقان العاصمه الجزائر ثمناغث باب الواد الحراش رويبه عندها غي تفغني المزيان غاري فردان تروزون حرقا سكرا بوين يشدن غير الدوله 5 ثوفار باش جراح شراقه عين بنيان لبيار بن عكنون تركم سي المزيان يعين ذي الحكم ام صفاتلي 6 ثوفار 88 تعججت بورفان سيني ديوغون مرة ثمورت الجزائر يغلن العسكر قفلن الراشي المزيان صرصاص أزال 500 أرواح يقغلين دسفل 7 ثوفار شادلي بن جديد يفقد ذي سوس مينس ويعقند ليتا ديورجونس ذي الجزائر ويسفدد ثسقاموت نشدة حل يكمن في معالجة مشاكلنا بهدوء وطرح القضايا بكل موضوعية. اعتقادي بهذا الأسلوب نعالج مشاكلنا وسوف نواجه كل الصعوبات السياسية والاقتصادية بهذه الإصلاحات وبالأخص الإصلاحات السياسية. 9 ثوفار شادلين يفانود ذي تزرار التوحيد ذي تكسف الجزائر ذي سواع ثنيا إوا كان هادي السيولي زايريا سومثا غيرو تهدن يوعديثن سدوستور أمينوث أرا يفدلن ياكلو مورن تمورث ودي اللي ثبورا الملتي بارتيزم اكتل اللي ومسلاي. أشكر مسيرة مزاوين في التقرير كي مكيون دني غسل الفرحة مقراني قلنا كي نغيم فيكيونا الحرمة ذاكي ديال الاستوديونا المغربية سين بواس يعني اون فافير اون كوفرتور سبيسيال دو جور سقد نهضر في 5 أكتوبر 1988 دا شو جان السبة في ظرف هذه نتاكي دا شو قدرنا من بعد وكيون الحرمة أزكاد نوالم إذننا في 30 سنة من بعد 5 أكتوبر الفرحة مقراني قلنا كي نغلا كيزي الاستوديو مسعلي بن وليد أنا غلاف أقديم أنونسيا مينيستر سي علي السلام عليكم مرحبا بك. السلام.
الفرحة مقراني قلنا ذاكي إكيدنا مثلا عزي عرب ديون أنونسيان ديبوتي ديون يقدشن قلنا روسالتي عزي عرب الزلفلي يعطيك الصحة ونروح مثلا الفرحة مقران داغني قلنا كيدنا مثلا يدير ونغان ديون يعني يقدشن قلنا روسالتي بس يدير عسل ما ينك الزلفلي. Merci beaucoup, merci pour l'invitation. يعطيك الصحة. هذه اللي كي نغني مثلا الطهر سي سرير ثنومم تواليم في ثديانت الطهر عسل ما ينك الزلفلي. لكن أنا صار الزولك ويد غادي توين الزولي ويد يتبعن ثديانت. يعطيك الصحة. نبدو وكذا تدويلتنا ساكين ذا شو قدران دي 5 أكتوبر 1988 ذا شو جان السبان 5 أكتوبر وكذا ماس يعني علي بن نواري ماس علي بن نواري مرحبا بك. Quelles sont les causes donc du 5 octobre? Les causes du 5 octobre sont... Tout le monde en a parlé, mais peut-être c'est bien de le rappeler 30 ans après. Les causes immédiates, c'est la crise financière. La crise, parce que le pétrole venait de baisser de manière dramatique jusqu'à moins de $10. 1986 à 88, le pays a perdu toutes ses ressources financières. Je peux en parler parce que j'étais émigré entre 81 et 88. Après 7 ans, le gouvernement m'a appelé. Le ministre des Finances à l'époque m'a dit « On a besoin de vous ». J'ai donc laissé tomber ma carrière en Suisse parce que c'était dramatique. Le ministre m'a dit, c'était le 15 septembre, le président est inquiet. Nous n'avons pas d'argent, il n'y a pas un sou en caisse. Il faut que tu nous aides. 15 septembre 88. Et il m'a dit, les Algériens qui sont à l'étranger, les experts, ils doivent rentrer nous aider. C'est la faillite totale. Je lui ai dit, j'accepte. Je suis rentré pour me déménager. Le 19 septembre, Chedli fait son discours. Tout le monde connaît ce discours. 2 éléments frappants. Le premier, la crise économique, financière, et il a dit, on ne sait même pas combien d'argent on doit à l'étranger. La deuxième, le peuple n'est pas content. Le peuple, eh ben, il n'a qu'à manifester. C'était une invitation au peuple à la révolte. Et le 5 octobre, donc, a été la confirmation éclatante de la crise. La cause immédiate, c'était la crise économique. Si le pétrole n'avait pas baissé, il n'y aurait pas eu de changement, à mon avis. Si aujourd'hui le pétrole ne baisse pas, il n'y aura pas de changement. Hélas, dans notre pays, les changements ne viennent que quand le pays est en faillite. C'était le cas. Maintenant, pourquoi le pays... On peut dire que le changement est lié au prix du pétrole. Le changement est lié au prix du pétrole parce que nous ne vivons que du pétrole. Donc, quand le prix du pétrole baisse, le pays est en faillite. Et la deuxième cause, c'est la cause structurelle. Le pays marchait sur la tête. Le pays ne travaillait pas. Il n'y avait pas une économie productive. C'est-à-dire que tout est comme aujourd'hui, étrangement. Le pays vivait de la rente pétrolière, c'est-à-dire des subventions. Le pays, aujourd'hui, est largement subventionné. Même le taux de change est subventionné. Ce n'est pas sa véritable valeur. Donc, tout ceci entraîne du gaspillage des ressources, comme dans les années 80. Une dépendance totale à l'égard du pétrole. On arrose les gens de subventions, donc ça ne les encourage pas à travailler. Ce que Boumediene avait fait, Chedli avait commencé à le démanteler, parce qu'il s'est rendu compte, Chedli. Et là, il faut que les Algériens savent que ce que Boumediene a fait, Benitou, c'était bien. Parce qu'au moins, ce qu'il a dépensé, il est toujours là, on le voit. Les boulonneries, les cimenteries, l'université d'Oran, l'université de Bebzoar. Mais le problème, c'est que le modèle économique était mauvais. Le modèle économique était catastrophique. Quand Chedli est arrivé, il faut rendre justice à Chedli. En 81, quand il a lancé son programme anti-pénurie, tous les Algériens étaient contents. Parce que c'était une austérité unique au monde. 40% du produit intérieur brut était investi. Le taux d'investissement était de 40%, record du monde. Je crois que personne ne l'a jamais atteint. Ça veut dire que Boumediene nous privait, nous serrait la ceinture pour que les ressources du pays aillent à l'industrialisation du pays. Le peuple n'en pouvait plus. Chedli arrive, il dit, on va réorienter complètement le modèle
et on va choisir les industries de consommation, secteur 2, comme on l'appelait. Et il a commencé, le pétrole par chance était monté à $40 le baril. L'argent rentrait, coulait à flot, et l'erreur de Chedli a été évidemment de ne pas avoir des gestionnaires de talent, talentueux qui pouvaient permettre la reconversion du modèle. C'est ça le fond de la crise. Voilà. Donc, Idir, est-ce que vous pensez que c'est le fond de la crise ou les vraies causes profondes des événements du 5 octobre sont liées à la situation économique ou il y avait d'autres causes aussi? Il y a d'autres causes aussi, c'est évident, mais je partage l'avis de M. Benouari parce que c'est le fruit d'une politique mal pensée. Je ne parle pas de la période 62-65, le président Boumedienne ensuite a fait, je suis tout à fait d'accord, où il y a des choses concrètes. Ensuite, l'arrivée au pouvoir dans les conditions que l'on sait du président Chedli après le conclave de l'ENITA, il a monté, je crois que c'était M. Abdelrani, si mes souvenirs sont bons, qui était Premier ministre, le plan anti-pénurie. S'il y avait eu correction à faire à ce moment-là, et je suis tout à fait d'accord que l'ère Chedli, ou du moins la demi-douzaine d'années, a servi à déboumédianiser quelque part. On est arrivé à une société, on va dire, c'était marchand, plus que, disons, industriel, etc. Mais ce n'est pas les seules causes économiques. Je pense que les populations algériennes, et surtout les jeunes, avaient besoin de liberté, avaient besoin de s'exprimer. Est-ce qu'il y avait des observateurs, ce temps-là, qui disaient que Chedli avait l'intention d'ouvrir le champ politique, avait l'intention de faire des réformes, la lutte contre la corruption? Moi, je crois que, peut-être, à mon sens, je crois que ça les a dépassés. L'ampleur. L'ampleur de la revendication a dépassé le pouvoir en place. Parce que même à l'époque, le système sécuritaire n'était pas ce qu'il est aujourd'hui. Parce que c'est après où on va parler du DRS, où le DRS a carrément maillé la société partout. Dans les partis politiques, dans les associations, celles qui étaient clientélisées, il n'y a pas trop de soucis, les autres. Mais là, on s'éloigne du sujet. C'est-à-dire que les conditions, moi je pense que la jeunesse algérienne avait besoin d'exprimer sa liberté, sa soif de liberté, sa soif d'émancipation, ce que le système en place n'a pas fait. Par l'éducation, par la culture, comme je l'ai eu à le dire, faire du Gramsci dans notre pays, c'était possible. C'est toutes ces questions de liberté, toutes ces questions sont liées à l'économie, bien évidemment. Mais moi, je ne pense pas que ce soit exclusivement économique. Et les crises que l'on vivait à l'époque, c'est vrai, ça peut donner la raison majeure, mais ce n'était pas la seule raison. Il y avait aussi un besoin vital de cette jeunesse algérienne de s'exprimer, de pouvoir dire son soul, d'exorciser ses angoisses et d'avoir au moins un cap, une espérance. Surtout par rapport à cette jeunesse, donc, comme il a dit, cette jeunesse, c'était elle qui était là, et les chiffres, on parle plus de 500 morts. يعني مثل مس بنوارين مثلا يدير اسكد السبا توشد يعني هالحل انت دمسل الوقت الني ذي الجزائر نا ثلاث سبات النظام يعني الجدود الجزائري ديك السنه تصل مزيان بغان ادي بدل انا روسالتين تمرتنا بغان تيل اللي بغان يعني اد عبرنا في منسن وبغان عايشين تعيشين تمور النظام شكيو عيني ددنا دوكال ذيني لان الوقت الني دونك تمثال شد انت تاغرتا دونك تمثال تمزور تيدت l'économie Tmours, qui était une économie yani, centralisée, surtout après le choc pétrolier des années 80, le Zaïr tout fait d'Imani sous Zmirara à subventionner les produits de première nécessité. Ce qui a fait que Chedli, le gouvernement de Guylaine Chedli, était contraint d'augmenter les prix des produits de première nécessité. Ce qui a créé des nids qui s'audonnent et où qui n'a pas besoin de déjà les produits, la rareté des produits de première nécessité, est-ce que aussi c'était pas provoqué tout ça? Puisque la subvention, donc Poutine, la jeunesse, des bablouates, la situation bien sûr il est وين النظام خاطر اين قالان في تمثال اللاز في تمثال تمثال الماكله ثلاث غني تمثال اللي بومدان
خاطر لا نويذ اذا سي قارون يونمار ونزميره راه غنكمل دي تسوعة تمتاكي نويذ ينمزجون دي باب الواد يزو انتروجيون الناس نكوني انا لحو شفيغا في لافرازاكي ناس بور ليبيري لا ليبرتي يعني سي انكرويابل دونك لا جونيس يمالني نون سولمون ثلوز اين اللي كاعنان دي برودوي دو بروميير نيسيسيتي مي اوسي ثلوز ثيل اللي بوال لوز يعني ثيل اللي اما الحقوق ينس دي لي دروا ينس ثلوز يعني ان بوفي با سيكسبريمي دي الوقت الني يعني ذيني دونك ايا يشو دروايا معناه لا نولي دي قارون بيان سور يا دي كلون du pouvoir, et 88 du Sarekanaka. Il y a des clans du pouvoir qui ont encouragé Willy Glen contre Chadli, ils ont encouragé l'élargissement. Les émeutes d'octobre. Donc il y a un clan, Willy Glen. Donc je crois qu'avec le temps, nous faisons que oui, Miguel Chadli, est-ce que Chadli avait l'intention de s'ouvrir, d'ouvrir le champ politique, de donner un petit peu plus de liberté? Il y avait un autre clan qui ne voulait pas. L'intervention de Chadli, dans la télévision, il avait promis un changement politique. Il avait promis un changement économique. Donc il avait promis d'ailleurs la constitution de 89, une certaine, une forme, il dit tac, il dit de tac, afin y a les libertés, afin y a les libertés, afin y a tout ce qui est il y avait un pluralisme syndical, un pluralisme politique entre parenthèses, des associations à caractère politique. Il y avait une ouverture, mais c'était une ouverture timide. Une ouverture timide, mais le pouvoir ne voulait pas laisser la société s'exprimer. Très bien. بالك نسعاول نشادلي ذي الوقت الني كنت il في لو فامو ديسكور انه حكينا نسل شو دينا شادلي ودنو على رون يمر بصعوبات خطيرة ناتجة من أعمال الشغب والتخريب لمؤسسات الدولة الاقتصادية والتربوية والاجتماعية والمؤسسات لترمز إلى الدولة. نطرح السؤال: هل بالكيفية هذه أننا نعالج مشاكلنا؟ هل بالكيفية هذه نصلح أمورنا؟ نقول لا، واعتقادي كل المواطنين المخلصين يشاطروني في هذا الرأي. ليك يا مواطن، ونقول لك مع الأسف وبكل مرارة: هل يرضيك ما يجرى أو ما جرى في الجزائر العاصمة أو في بعض الجهات القليلة الأخرى؟ هل هذا هو العمل الوطني؟ هل هذه الغيرة الوطنية؟ هل هذه حب الوطن؟ هل هذه مكافأة لشهدائنا بفضلهم احنا نتنعم في الاستقلال والحرية والسيادة؟ هل هذا هو؟ وقي دونك تسلم ونشد لي ذي الوقت الني لو فامو ديسكور ادو على غار طهر ذا كذي الاستوديو طهر عسلامة كنت نظن يعني لا جونيس لان ذي الوقت الني يعني هو كور دو سو موفمون ذا شو جان لا جونيس نهنيك لان ذا السبان والتصيق موثن ذيك السن يعني نهضر اون بارل دو بلوس دو 500 مور زوالان ومن غرب اللي الموفمون هاكي سبونتاني سي با فري سي ان موفمون يدي روحن بيان سور لي زيشيك لو بوفوار بدات avec un coup d'État en 1962. غاسو يما يافي د لا ريزيستونس en 1963 باش كنا ضمبيشين هذا فويا كيام صفاتي لكن ويتوارى ثمورث اللي حالاكي ثلاثورا يمعنا هذا فويا كي ويفغارا يغيق اوكتي بورا يوكلنا تي سوليسيون بوليتيك خاطر يو كان
63 يمذكرن وذانيك فغان اين العاليه تمورثنا هي ونتصور اللي حاليا لا ثورة ثقي تنقد ثم زوارو تنقد تسنات سي كو juste après les événements de 80 qui rendent les jeunes l'Algérie doit prendre une autre direction parce que la direction est donc diron هذا ويجارى les jeunes guinéens qui voulaient un changement radical خاطر Ahmed Boumediene qui a choisi l'économie distributive les usines, installer des usines qui les ont en main, les compétences suisses, donc il a fait une formation pour 10 jeunes à la hâte. C'est-à-dire, c'est juste pour voir, il n'y avait aucune planification parce que Boumediene faisait les choses de l'anarchie, donc quand la planification, on ne peut pas construire un pays sans planification. On ne peut pas construire un pays le hasard, la loterie, tu tournes après non. Et on a besoin de l'intelligence, on a besoin du travail sérieux, des gens qui aiment l'Algérie. Des gens déconnectés complètement de la réalité. Leur objectif, c'est de remplir les poches parce qu'ils sont connectés à des groupes d'intérêt extérieurs et tout. Donc, des 88, il y avait les événements 81 ou 85, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais des 88, le 5 octobre 88, il n'y avait aucun policier dans la rue. Il n'y avait pas de policier, il n'y avait personne pour maintenir de l'ordre. Le 14 septembre 88, le PAX, la voix qui gérait un journal, il a mis un article où il a écrit, noir sur blanc, il y aura une révolte. Je ne veux pas accuser le PAX, mais ailleurs, quelques jours après, il y avait un article qui a été écrit pour dire qu'en quoi il y aura quelque chose 21 jours après, c'est-à-dire 14 à 5, la tienne semaine. Donc après 3 semaines, comme par hasard, il y a des jeunes qui sortent dans la rue et il y a des gens en civil différents pour tirer des balles dans les voitures soi-disant personnelles. Donc et les gens à Guinée, personne ne les a arrêtés parce que le 5 octobre, il n'y avait personne pour intervenir, calmer. Donc voilà, donc c'est clair, dès le moment où il y avait bien sûr, c'est des généraux qui gèrent l'Algérie, on ne peut pas le cacher, mais tout le monde le sait aujourd'hui. Pour notre système, pas réel, parce que le système réel, je ne crois pas aux clans. Les clans, ce ne sont que des gens qui sont là pour assurer la sous-traitance pour des groupes d'intérêt extérieurs. La France et les États-Unis, parce que comme les généraux décident, je suis convaincu que les généraux ne décident rien du tout. Les décisions viennent de l'extérieur et la preuve tout faire, on l'a balayé. Très bien. Est-ce que vous pensez à Tahar, vous pensez que c'était un mouvement qui était manipulé? Les 88 et les conclaves, le conclave des généraux, c'est-à-dire les sous-traitants de l'extérieur, à distance à l'Algérie. Ils ont fait un conclave, bien sûr. Il y avait des gens qui voulaient un peu plus d'ouverture. Il y a d'autres qui n'étaient pas d'accord. Et la preuve, c'est que le 6 octobre 88, Nzar, Ixoros, Belkher, à la tête pour gérer la situation à Alger. C'est Nzar qui a géré la situation à Alger. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le système. Il y a une partie qui a empêché le changement parce qu'ils ne voulaient pas de changement. Ils ne voulaient pas de changement tout simplement parce que le changement dérange une partie pour le système. Sinon, le système, ils sont tous d'accord pour garder le pouvoir. Par contre, des fois, quelquefois, ils ne sont pas d'accord sur des petits détails parce que l'un qui voulait une petite ouverture, d'autres qui voulaient fermer tout. Et d'ailleurs, Belkher a chargé certains éléments
qui ont fait un travail en Kabylie pour empêcher la Kabylie en fait de s'associer au mouvement. Très bien. Donc très bien. voilà, Tsaguir. Et de la réalité, bon, et les historiens, on connaît les historiens, selon un des historiens, je pense qu'il y a un acteur qui va Je reviens. Monsieur Benouari, qu'est-ce que vous pensez de ce qu'il a dit, Tahar Sisseri? Est-ce qu'il y avait un groupe donc, qui essayait de bloquer tout changement? Oui, oui. Il y avait cette période-là. On a vu le 7 octobre, donc il y avait l'état d'urgence qui était annoncé après tant de jeunes qui étaient morts. On parle de 500 morts. Qui était donc Chedli était pour le changement. En face, il y avait des forces donc, au sein du pouvoir qui étaient contre le changement. Maintenant, on commence à les connaître. Par exemple, Msadia était contre le changement. Chedli était pour le changement. Et il y a comme ça des acteurs qui sont, dans la plupart, sont restés. On les a vus traverser les décennies. Ceux qui voulaient le changement, Chedli notamment, a poussé à la révolte. Il a poussé à la révolte. C'est maintenant un fait établi, ne serait-ce que son discours du 19 octobre. Il a poussé à la révolte. Ah, il a poussé à la révolte. C'est historiographique. Il en avait marre. Il ne pouvait pas lutter contre les forces qui étaient à ses côtés et qui l'empêchaient d'aller plus loin dans les réformes. Il ne faut pas oublier que ces forces ont travaillé avec Boumediene. Ces forces ont conduit le pays à la ruine. Tout à l'heure, je parlais des causes économiques. Mais effectivement, il y a l'étouffement des libertés. Il n'y avait pas de liberté. Parce que les générations ont changé. Boumediene a gouverné à des générations qui sont à des Algériens. L'Algérie avait 10 millions d'habitants à l'indépendance, 14 millions en 66. J'ai fait le recensement, donc je me souviens de ce chiffre. Et donc, à l'époque, nous, on était encore, on sortait des écoles ou à peine des universités. Moi, j'ai fini l'université en 72. Et donc, immédiatement, je me suis retrouvé avec des responsabilités. Nous étions des soldats. On nous a employés, on a travaillé avec les moyens qu'on a. Mais on a accepté l'austérité, mais les générations qui sont venues derrière nous, c'est-à-dire les années 80, le printemps berbère, les manifestations de Constantine, de Sétif, etc., et qui ont toutes été réprimées, ils étouffaient, ils demandaient la liberté. Ce n'étaient plus les Algériens des années 60. C'est une nouvelle génération qui est arrivée. Elle est arrivée sans qu'elle n'a pas trouvé de liberté, elle n'a pas trouvé de travail, parce que la crise avait été très très sévère. Ils ont trouvé une économie qui marchait sur la tête, comme je l'ai dit, et qui se traduisait par les pénuries et le marché parallèle. Vous savez, quand vous bloquez les prix, une économie administrée, tout à l'heure, vous avez dit que l'économie était administrée. C'était la marque de Boumediene, mais elle est restée largement administrée dans les années 80. Tout au long des années 80, l'économie était restée totalement administrée. La seule chose que Chedli avait faite, c'est couper les entreprises, les grandes entreprises, en plusieurs petites entreprises. Ce qui était désastreux finalement, parce qu'on n'avait pas les cadres qu'il fallait pour gérer ces entreprises. Et donc, les pénuries et les marchés parallèles ont marqué les jeunes dans les années 80. C'est-à-dire, et ils ont profité aux rentiers du système. Qui étaient les rentiers du système? Vous allez au marché, on vous dit il n'y a pas de pommes de terre, ou il n'y a pas de tomates, ou il n'y a pas de pain. Mais ceux qui étaient dans le système, il n'y avait pas de généraux à l'époque, mais les colonels, les commandants, les wali, tous ceux, les chefs d'entreprise et leurs cousins, leurs familles, tous ceux qui étaient dans le système étaient abondamment servis. Il y avait des arrivages de fromage, des arrivages de voitures. Ils étaient les premiers servis et rien pour les autres. Et puis, le système était tellement administré qu'à midi, il n'y avait plus de pain. Moi, je me souviens, on allait à la Banque centrale l'après-midi avec une baguette de pain parce que si on ne l'achetait pas à midi, le soir, il n'y avait pas de pain. Et tout le pays fonctionnait sur la pénurie marché parallèle, qui sont les symptômes d'une économie administrée. C'est-à-dire des prix qui sont fixés, subventionnés, mais il n'y en a pas pour tout le monde, sauf pour le régime, le système. C'est pour ça que les forces qui étaient hostiles au changement se recrutaient parmi le système. Parce qu'eux, ils se servaient. Ils avaient des voitures, ils avaient des logements. Il ne manquait ni de fruits, ni de légumes. Ils étaient bien approvisionnés. Ça rappelle l'URSS, n'est-ce pas? À l'époque de leurs magasins vides, n'est-ce pas, les goums, comme on les appelait, les magasins étaient vides pour le peuple, mais derrière le comptoir, les apparatchiks se servaient. Donc ces changements sont venus. Chedli était conscient de ça et il avait promis, dès qu'il était arrivé, c'est pas à moi, personne n'a poussé Chedli à la mort de Boumediene
à libéraliser le pays, à supprimer l'autorisation de sortie. Chedli était un libéral. C'était vraiment un homme libéral qui croyait que l'Algérie ne pouvait pas continuer à fonctionner selon la planification centralisée à la Boumedienne. Les Algériens ont besoin d'être libres, de respirer, n'est-ce pas? Ils ont besoin de manger, de consommer. Malheureusement, au moment, et c'est cela qui est intéressant, au moment où ils pensaient pouvoir appliquer ces réformes, il a eu deux problèmes. La baisse du prix du pétrole couplée à la dette extérieure, parce que tout l'endettement de Boumedienne, c'est Chedli qui a dû le payer, ou qui était tenu de le payer. Le plan valide qui devait générer en 81 des ressources à l'exportation GNL, le gaz naturel, pour rembourser la dette. Mais la dette, on l'avait, mais on n'avait pas, puisque les projets GNL ont été arrêtés, plan valide. Et donc, on s'est retrouvé avec une dette qu'on ne pouvait pas rembourser. Le résultat, on exportait pour 10 milliards de dollars et on remboursait pour 10 milliards de dollars de dette. On n'avait plus rien à manger. Et Chedli devait donner à manger à l'appareil de production, à la population, etc., etc. Ça, c'est la baisse du prix du pétrole qui a mis à nu les contradictions du système qui étaient structurelles. Chedli savait qu'il y avait ces problèmes structurels. Il a entrepris de les résoudre. Mais la baisse brutale du prix du pétrole l'en a empêché. Et quand il a vu qu'il n'avait plus les moyens, il s'est dit, la seule solution, c'est de libéraliser et sortir du parti unique. Et au moment où il a voulu le faire, les forces très très fortes, très grandes, se sont opposées à lui et il a dû provoquer le peuple, amener, seulement ça l'a dépassé. C'est ça un peu le problème. Et là, je crois que tout le monde, tous les observateurs, tous les analystes sont d'accord pour dire oui, le 8 octobre a été provoqué, mais ils ont sous-estimé, pour les raisons que je vous ai indiquées, la révolte et la violence de la réaction du peuple. Il fallait gérer l'intelligence de Chedli, une immense intelligence. Aujourd'hui, il faut lui rendre justice. Il pouvait n'apporter qu'un traitement sécuritaire, la répression. Eh bien, il a choisi, comme aujourd'hui, si aujourd'hui Bouteflika avait l'intelligence de Chedli, eh bien, il apporterait une solution politique et institutionnelle aux problèmes économiques qui se posent aujourd'hui, moral aussi. Chedli a eu l'intelligence très vite, avec son discours du 11 octobre, je crois. Il a dit, je vais engager des réformes. Et il l'a fait. Il l'a fait. Aujourd'hui, on demande une constituante. Chedli l'a donné. Enfin, une nouvelle constitution. Le pluripartisme, c'est Chedli. Les lois, avec Hamrouche et les réformateurs autour de lui, ils ont, à marche forcée, ils ont libéralisé totalement toutes les structures du pays. Très bien. Donc, un libéral, c'est quelqu'un qui a fait des changements. Nouvelle constitution donc, de 89. Oui, il a fait une réforme, je crois qu'il était contraint et forcé. Mais pour répondre à le camarade du plateau, je ne pense pas qu'il faille dire que c'est complètement agencé, les conditions qui ont présidé à... Il faut dire que ça bouillonnait déjà, et là je rejoins l'ensemble des intervenants, déjà, et M. Azi l'a dit, la pénurie et l'augmentation des produits de première nécessité. Et ça a commencé à phosphorer, à avoir des tensions et de très grosses crispations au niveau de la zone industrielle de Régaillard-Rouiba. Donc, sous l'égide d'un syndicat, le GTA, qui était pratiquement un des éléments de l'état profond du système, qui n'arrivait pas à maîtriser. Et ensuite, les étincelles ont pu prendre à Bab el-Oued et un peu partout, et en plus sur le territoire national. Chedli a dit, c'est vrai, il faut que le peuple puisse manifester. Il a engagé le peuple à manifester. Mais loin, je suppose, parce que c'est un homme sage quelque part, loin de lui l'idée que ça allait provoquer ces 500 morts et ces plusieurs milliers de blessés. Ça paraît évident. Par contre, par rapport aux forces conservatrices qui ne voulaient pas de la libéralisation, ça paraît évident que même au sein de l'armée, ils ne voulaient pas de la libéralisation. Tout de suite. Rappelez-vous, par exemple, à un des congrès du FLN, à l'époque où vous aviez le carré des militaires, comme le PCUS soviétique, quand, à propos de la génération des militants des droits de l'homme, de 85, il a dit publiquement, et ça, il faut acter ça, voilà, ils veulent nous parler des droits de l'homme en Algérie, ben c'est pour qu'on passe à Ta'addudi al-Hizbiyya, c'est comme ça qu'on dit, pour le multipartisme. Moi, je ne pense pas qu'il faille lui donner crédit pour l'ouverture simplement démocratique. C'est sûr qu'il a été l'acteur majeur, il était institutionnellement président de la République,
Mais je pense qu'il faut, on ne peut pas dire que c'est grâce à lui que le système s'est un peu ouvert. Je pense que c'est une somme de choses et par rapport au clivage des en tous les cas, clans. Il a facilité l'ouverture, la preuve oui, le changement mais contraint et forcé, de la Constitution. là, à ce moment-là, parce que ce n'est plus économique. C'était la liberté d'association, la liberté d'avoir des associations à caractère politique, etc. etc. On ne va pas revenir sur la sémantique. C'est un point de débat, parce qu'aujourd'hui, Bouteflika peut très bien faire la même chose, Tout mais à il fait. refuse de le faire. Non, mais Il refuse de faire ce que On reviendra sur ça, sur cette demande. Justement, vous voyez le comportement de deux présidents. Non, tout à fait. Ce que je veux vous dire, alors pour le président Bouteflika, on pourra en parler. Au contraire, ce système-là, aujourd'hui, se restructure de manière autoritaire. Il est même liberticide et c'est un grand danger pour les populations algériennes. Voilà la différence. Le souci, c'est celui-là. Mais pour juste terminer, il faut se dire une chose, c'est que c'est la somme d'éléments qui ont fait octobre 88. On ne peut pas isoler les uns des autres. C'est une somme de choses. Et nous n'avons pas, 30 ans après, de documents que des sociologues, que des anthropologues puissent, par rapport déjà aux archives que ne serait-ce que de la DGSN et des services de sécurité. Très bien. Une question qui était majeure pendant les événements du 5 octobre, pourquoi la Kabylie n'a pas embrassé les événements du 5 octobre d'Arab? Pourquoi la Kabylie n'a pas embrassé les événements du 5 octobre? Justement, je le rejoins, il y avait Belkher qui a chargé un certain nombre de militants en Kabylie pour éviter justement à ce que la Kabylie ait le mouvement né. Ceci dit, je suis entièrement d'accord avec toi. On ne va pas dédouaner Chedli quand on voit la manière dont il a géré le mouvement d'avril 89, quand on voit comment il a géré la manière dont il a réprimé le mouvement d'avril 80 et la manière 85 et la manière aussi dont a été réprimé, parce que à la démission du général Ben Yeldes, nous dit Khaled Nazar, vous avez vu la manière de 500 morts, donc on ne peut pas dire que Chedli n'était pas responsable. Il voulait se débarrasser de ces gens-là, justement. Et oui, Chedli voulait se débarrasser de tous ces gens-là. Il a nommé Khaled Nazar à la tête de l'armée. Quand Ben Yeldes a démissionné, il a nommé Khaled Nazar. C'est qui Khaled Nazar? C'est un ancien lieutenant de l'armée française. Et c'est quelqu'un qu'on a vu avec le temps, on l'a découvert. Nous voilà comment il réprime à chaque fois. Oui. Mais est-ce qu'en 88, quand il a été nommé, est-ce que Chedli pouvait savoir qu'il allait tuer, qu'il allait faire tout le mal qu'il a fait à ce moment-là et dans les années 90? Il était président, Chedli. Il avait toutes les manivelles quand même. Il avait la Constitution de son côté. Il avait la Constitution de son côté. Est-ce qu'il savait que Khaled Nazar allait devenir ce qu'il est devenu, une espèce de boucher? Quand l'armée a commencé à tirer sur les jeunes, des Bablois ou ailleurs, il pouvait arrêter ça. Le problème, c'est la responsabilité. Le problème, si on veut qu'un pays stabilisé, il y a la responsabilité politique. Là, je te rejoins. Ça a duré quelques jours. Il a arrêté. Octobre, il a d'abord politique. Donc il y avait une tendance au sein du FLN qui voulait se débarrasser de Chedli et qui était contre les réformes, on va dire, entre guillemets, entamées par Chedli, parce que le libéralisme sauvage, le libéralisme je parle sous votre contrôle, vous pouvez. Le libéralisme sauvage, écoutez, ça a amené quoi? Ça a amené de la corruption à tous les niveaux. Ça a amené quoi? Vous venez de le dire, même en tant que cadre, il a qu'à tardé une baguette, parce qu'à midi, vous ne trouverez pas de baguette. Sinon, voilà ce qui a ramené le libéralisme de Chedli. C'était un libéralisme sauvage qui a fait que l'Algérie avait en fait deux Algéries, deux vitesses. L'Algérie a deux vitesses. L'Algérie des cadres et des gens du FLN et des généraux et des gens proches du pouvoir. L'Algérie du peuple et du citoyen et du fonctionnaire qui, vous venez de le dire, ça c'est le syndicaliste qui parle. Si vous voulez, on va informer les gens. On va essayer d'informer les gens. On peut avoir des opinions divergentes, des sensibilités, des approches différentes. Mais les faits... Je voulais juste rappeler que Chedli n'était pas aussi clean que ça. Il était responsable de ce qui est arrivé en 88. Mais on est obligé d'informer les téléspectateurs. Tout à fait. De leur donner quelques précisions. Chedli a entamé les réformes politiques dès son discours, et ça s'est manifesté par le référendum de novembre. Je vous dis que Chedli était contraint
Mais oui, mais oui. Mais il avait le choix. La pression du peuple. Mais Il fait allusion au gouvernement de Hamrouche. Chedli, écoutez, ça c'est Hidoussi qui m'a raconté ça. C'est les réformateurs. Voilà. Il m'a raconté ça dans un vol, j'étais son conseiller, entre Paris et Tokyo. Il m'a dit ce qui s'est passé cette nuit-là. Il m'a dit, Chedli devait lire un discours qui n'était pas celui qu'il a lu. Il a été préparé par l'Arbi Belkhair et d'autres. Et pendant toute la nuit, il rédigeait, lui et Hidoussi, avec Hamrouche. Et à 3h ou 4h du matin, ils sont allés chez le président en lui disant, si tu lis leur discours, ça va s'aggraver, tu vas aggraver la situation. Discours que lui avaient préparé les autres, les adversaires des réformes, ou ceux qui n'avaient pas intérêt, qui ne voulaient pas que ça se calme. Ils lui ont amené un discours. Le discours qu'il a lu, peut-être que c'est une première que j'informe, mais Hidoussi est vivant, Hamrouche est vivant, vous pouvez les interpeller sur ce point-là. Ils sont rentrés avec un discours. Seulement, jusqu'à la dernière minute, les Belkhair et autres ne savaient pas que Chedli n'allait pas lire leur discours. Et au moment où il a commencé à parler, ils ont compris, ils avaient la mine défaite. Alors vous voyez, concentrons-nous quelques secondes sur cet événement. Chedli avait le choix là, il avait deux directions à prendre. Il avait le choix de suivre Khaled Nezzar, l'Arbi Belkhair, la répression, comme maintenant. Et l'autre choix, l'autre option, qui était les réformes, une approche, une solution politique aux problèmes sécuritaires, économiques, etc. Il a choisi, il a fait un choix. C'est de cela qu'il faut le créditer. Après, donc, référendum en novembre 88, constitution en février 89, et en janvier 88, il y avait déjà eu les lois 88-01 et suivantes, initiées par les réformateurs sous la direction de Hamrouche. Ces réformes ont commencé à restructurer par la restructuration des entreprises. Ils ont nommé, c'est Chedli, il faut créditer Chedli de l'autonomie des entreprises. Il avait donné aux entreprises une autonomie de gestion et il avait responsabilisé les managers, les directeurs. Ils étaient responsables et il avait interdit aux ministres de leur donner des ordres. Un ordre donné par un ministre était devenu un délit d'ingérence. Oui, vous avez bien entendu, un délit d'ingérence. Un ministre ne pouvait pas donner une instruction à un PDG d'entreprise publique, sinon il tombait sous le coup de la loi. Et donc, peu à peu, un nouvel ordre économique était en train de se mettre en place sous Chedli Ben Jdid. Nous sommes donc en 89, la nouvelle constitution arrive, et là, c'était les réformes politiques qui se sont accélérées avec l'arrivée de Hamrouche, mais déjà quand il était à la présidence, vous vous rendez compte, les lois sur le travail, la loi sur le travail, la loi sur les associations politiques et non politiques, et la loi sur la monnaie et le crédit du 10 avril 1990. Ça, c'est son fait d'armes. Toutes ces lois devaient justement remettre le pays qui marchait sur la tête, de le remettre sur les pieds. Ensuite, l'économie de bazar à laquelle vous faites allusion s'est développée après le départ de Chedli. Elle a été facilitée par la levée du monopole de l'État sur le commerce extérieur, parce que la loi 90-10 a levé le monopole de l'État sur le commerce extérieur, parce que le pays étouffait, les Algériens avaient faim, ils ne pouvaient plus aller au travail, il fallait faire la queue pour acheter du pain, du lait, etc. Vous ne pouvez pas continuer comme ça. Et grâce à Chedli, l'économie s'est remise à fonctionner de manière rationnelle. Après son départ, des abus, l'économie de bazar s'est installée, qui s'est aggravée dans les années 90, pendant que les gens mouraient, il y a des gens qui gagnaient des milliards. Les milliardaires d'aujourd'hui sont nés dans les années 90 et ils se sont singulièrement développés avec Bouteflika. Aujourd'hui que le pays est en ruine, en lambeaux, en morceaux, il est par terre. Bouteflika a le choix de faire comme Chedli. Regardez le nombre de voix. De partout s'élèvent des revendications politiques en disant ouvrez le pays, faites des réformes politiques et institutionnelles, mais rien à faire. Le clan refuse, même si le pays devait crever. Voilà la différence entre Chedli et Bouteflika. Très bien. نسعى اكيد ازوا وحمو الحاج ديونا معذورا ان بليسي دي ايفينمون دو 5 اكتوبر قلنا نكيدنا مسا زوا وحمو الحاج السلام عليكم ازول فلاح الزول في الاول الزول في الاول الزول في الاول الزول مس ازواو ودن سلاره عسلامينك مس ازوا وحمو يعطيك الصحه
بس ازوا وحمو يعني كشيني ثليض مازمرا ديني الشاهد ديون دغنيك تواجرحن vous êtes blessé à vie malheureusement دا شو زمرضار ديني دا شو قدران ذي الوقت ني سمحي ايدنا اللي كابتن le pouvoir qui chaque fois il y a des révolutions il y a des émeutes des neuf كانت صعبة نو أكتوبر 98 ودي كرارة في الماكلة كم سواروس فهمت؟ ودي كرارة الشبكة ودي خاطر فيها السيستم كي كان الشاب يتوسع بوط لكن يتوسع قرو باسكو يفوك باش قبل على أكتوبر 98 il faut voir des chiffres qui قبل octobre 88 il y a eu le soulèvement de 163 il y a le maquis de 63 il y a eu le coup d'état du Sibérie en 67 il y a le printemps berbère en 80 il y a le soulèvement de Constantine de Sikif un pas dit Youssa octobre 88 octobre 88 40 جنوية كيف يستخدمون يفرس نفوس الو وي ادنسل مسازوا لا وين جدي قارن سي السيستم ان كرون دو سيستم يسيتي خلقا خاطر شغل نكشف على باب جراح على باب الود تعدي الطوموبيلات باناليزي قارن ايوا غاشي يفو كتفهم مسكين يفو كتفهم مسكا باسكو شغل سو السيستم كي عندها اذكر فيها انه يخصص الزيت يخصص نو يخصص سي فري دي سواف إذا كل شيء خص إذا كل شيء خص مي الغاشي لأن وشترى شي محقرانيش وشترى لافير من نيس نشادين في ربي هنا هذاك واقع 25 مليار الغاشي تصفات يفوت جواد الناس نشادين ثلاث ديكونات يروح لامريك فاتين بعد يمشي في الصاد اون بليس الخدام من الصومال كل يجي مزوله. مسازوا يعني اغدني كان باللي vous avez perdu votre bras يعني يجزم في توسيك دي لي زيفينمون امي. Moi, j'ai perdu mon bras pendant la fusillade de Babelou du 10 octobre. La veille, juste le jour où Chadi Bejdid et Adet utilisent في 80 بنشوف ثلاثة. من لما نوالي إن شاء الله من بعد في لا فusillade de Babelou خاطر من لا fusillade de Babelou qui على كان كي سي بريميديتي. نعم. عشان باش نشوف الدنيا باش يقول اون بليس سي محقرانيش الشعب كي يتوحقر سواطاس الناس ما تيكر ما يمكن عمل بحال ما ديروي اكتيلمون يعني اكتيلمون اكتوبر 2010 tous les ingrédients sont réunis pour une explosion. Il y a un brief qui s'il va y avoir un soulèvement, ou il ne va pas y avoir un soulèvement, il ne va pas y avoir de victimes d'un seul côté. Parce que le rachis a gagné. Allô? هتسلغ مسازوا. نعم. حتى الراشي طرب يا قيمي كذنا مسازوا قيمي كذنا. مسع زيارة أزواو يعني qui était victime de ces événements, il a perdu un bras, mais il est en train de dire que les causes n'étaient pas seulement يعني économiques, il y avait d'autres causes. Les jeunes voulaient qu'il y ait une ouverture, ils réclamaient les libertés. ننتيد لي جون دي باب الواد ماري باب الواد ما عندها نظام لي سلوغون سيتي كوا جزائر حره ديمقراطيه لي سلوغون سيتي كوا يفولي ليبيري لالجيري تيبض يعني الوقت النظام وزماننا افيكتيفمون ماشي كان حاشا لي ريزون ايكونوميك لا لي ريزون سوسيال اذاك بوسين لا جونيس كتحرك لي جون ديال الوقت فوذن سكدوس فوذن تيليلي بوال donc ils avaient besoin de liberté d'expression. Ils ne pouvaient pas, tout a été étouffé, toute forme de liberté ont été étouffées par le système. Donc la jeunesse, au-delà
du fait que, bien sûr, Lausanne, mais ils aspiraient à une autre Algérie. Ils voulaient le changement du système. Le système. Ils parlaient d'ailleurs chez les assassins. Ils parlaient de la preuve. Il y avait un journaliste, il y avait un journaliste du soir d'Algérie, Anwar Ben Malik. يهضر بالليك يعني كتوالي مرة يتوالي نتيجة طهر tout à l'heure mais كتوالي des policiers qui suivaient de loin les manifestations, ces manifestants, plusieurs jours à l'avance, comme s'ils avaient l'ordre de ne pas intervenir. Je reprends ce qui a été écrit par le journaliste. Il avait même des voitures noires et des encourageant la jeunesse. D'ailleurs, les jeunes, des jours où ils attaquent. Ils n'ont pas attaqué le truc privé, ils se sont attaqués au bâtiment de l'État. Ils se sont attaqués au bâtiment de l'État. Et le premier ministère qui a été incendié, c'était le ministère de la Jeunesse et des Sports. Donc la preuve que la jeunesse aspirait, ils voulaient la démocratie, ils voulaient les libertés. La nouvelle constitution de 89, donc la naissance du multipartisme. Mais avant ça, on va essayer d'écouter. شو دينا نزار ديال الوقت النيد انت يعني اتصي دينان باللي انت قلنا ذا السبه مازال دينيني مي غالن المحاده يعني العسكر استعملن القوه مقال المزينه نحد نسالي نزار ودنو غنرو. Ils ont commencé par des manifestations monstres. Des manifestations de plus de 50 000 jusqu'à 75 000 hommes, malgré que, à l'époque, il y avait l'état de siège et interdiction de se rassembler. Parce que l'état de siège, c'est ça. Il y a interdiction de se rassembler, utilisation des armes uniquement pour faire disperser les gens, et dans des normes bien réglementées, à savoir on ne tire pas pour tuer, on tire pour faire disperser, le chef désigne une arme, tire dans les jambes, après avoir donné des formations, pour faire disperser les gens, c'est tout. Le malheur, c'est que les gens, la troupe qui n'avait pas l'habitude au maintien de l'ordre, tiraient soit par terre, soit en l'air. Et c'est là où ça fait le plus de dégâts. Parce que tirer par terre, vous avez 2 projectiles au lieu d'un. Vous avez l'enveloppe qui est en laiton, qui part d'un côté, et vous avez le noyau d'acier qui part de l'autre. Devant une foule, c'est là où ça fait des dégâts. Aujourd'hui, vous vous dites que notre riposte était disproportionnée par rapport à la nature des événements? Non, je ne dirais pas disproportionnée. Je dirais que je regrette, bien sûr, qu'il y ait eu des morts, mais il n'y avait pas moyen de faire autrement. Donc ça, c'était les déclarations de Nzar par rapport aux événements du 5 octobre. On a le plaisir d'accueillir Amira Bouraoui, militante des droits de l'homme. Amira, marhaba bik. Merci beaucoup, merci pour l'invitation. Merci beaucoup, Amira, d'être avec nous. Un petit peu, Amira, par rapport donc, à cet événement du 5 octobre. Le 5 octobre, moi je suis contre les lectures de l'histoire de manière ponctuelle sur le 5 octobre. Parce que le 5 octobre est quand même le résultat de pas mal de dates qui sont venues avant le 5 octobre 88. Le 5 octobre 88, c'est une marmite qui a à un moment explosé, mais elle était en bouillonnement continuel depuis quand même pas mal de temps. Et quand on remonte, si on n'énumère pas les erreurs qui ont eu lieu depuis les dates qui sont venues avant, le printemps berbère, la répression, et on remonte avant encore dans l'histoire et de l'indépendance de ce pays, de cette indépendance confisquée, et bien sûr, la colonne vertébrale du régime que l'on conteste aujourd'hui et qu'on veut voir changer, qui est le FLN bien entendu et le parti unique. Le octobre 88, c'est le résultat d'un petit peu tout cela. Très bien. Nouvelle constitution, multipartisme, c'est allé? Oui. Le mérite, je dirais, de Chedli a été d'engager le pays dans la voie de la transition démocratique. Après, ce que c'est devenu, c'est autre chose. Mais en tout cas, la Constitution de 89 a pavé la voie à toutes les lois qui ont été votées par la suite
sur les associations qui a permis au peuple de respirer. Rappelez-vous, des milliers d'associations ont été créées dans la foulée, de manière libre. Des partis se sont créés dans toutes les directions. Il y a eu le FIS, il y a eu le RCD, il y a eu... C'était un peu la volonté d'ouvrir le paysage politique à toutes les sensibilités. C'est clair. On l'a reproché par la suite à Chedli, mais enfin, Niyataou, la volonté, c'était de n'exclure personne. C'est comme s'il avait décidé de n'exclure personne, ne sachant pas ce qui allait se passer. Encore une fois, il faut bien situer. Chedli, c'est une époque, on ne peut pas lui faire endosser tout. J'écoutais tout à l'heure Khaled Nezar. Il y a du vrai aussi dans ce qu'il dit. Quand il dit que l'armée n'est pas faite pour faire la police, c'est la vérité. Comment est-ce que vous pouvez lâcher des blindés, des militaires, pour calmer des manifestants? Attendez, M. Benmouri, juste un point d'ordre. C'est qu'à partir du moment où il y a eu la proclamation de l'état d'urgence, il a conféré les pouvoirs de police à l'armée. Ça a été fait de manière mécanique. Excusez-moi de vous avoir interrompu. Mais c'est vrai. Mais le problème n'était pas dans la décision elle-même, mais dans le fait que... Parce que la décision devait être prise dans la panique, dans l'urgence. Mais l'armée n'était pas préparée à ces tâches. Et il y a eu beaucoup de maladresse due à cela. C'est juste pour... Je referme la parenthèse. Cette constitution, elle a été violée à plusieurs reprises. Zerouel a instauré... Il n'y avait pas la limitation des mandats dans la constitution de... Zerouel a limité les mandats à 2. Mais pour le reste, il n'y a pas eu de gros changements, si ce n'est qu'aujourd'hui, le pouvoir actuel a, malgré les dispositions qui sont contenues dans la Constitution, il ne les respecte pas. Le pouvoir actuel a décidé que la Constitution était un torchon. Non seulement il a fait voter par l'Assemblée nationale fantoche l'amendement qui libère les mandats, donc il n'y a plus de limitation des mandats, donc c'est une première entorse, et puis ensuite, tout ce qu'il a fait, y compris s'asseoir sur la Constitution, fait qu'aujourd'hui, on peut dire que nous n'avons pas de Constitution, comme nous n'avons pas de Parlement, comme nous n'avons pas d'hommes politiques, nous n'avons pas de partis politiques. La plupart des partis politiques sont caporalisés. Les clubs de football sont caporalisés. Tout est caporalisé. C'est le pays où il y a le moins de liberté probablement au monde aujourd'hui, en dépit des apparences. C'est pour ça que quand vous me parlez de la Constitution, aujourd'hui le problème c'est que la Constitution n'est pas appliquée. Elle n'est pas appliquée parce que, regardez, je vous donne un exemple. Parmi 1000, généralement je n'en parle pas, mais enfin, il faut bien qu'un jour je l'utilise au moins comme exemple. Nous avons une direction générale des libertés publiques. La Constitution et la loi permettent à des Algériens de créer un parti politique. Bien. J'ai voulu créer un parti politique. J'ai réuni, j'ai des militants à travers toutes les wilayats. J'ai préparé un programme. Bref, j'ai satisfait à toutes les exigences posées par la loi. Laquelle, absolument, laquelle loi vient en application d'un article de la Constitution. Eh bien, un coup de téléphone, de qui je n'en sais rien, mais on peut le deviner, eh bien, Ali Benouari n'a pas le droit de déposer un dossier d'agrément. Je n'ai pas le droit de déposer un dossier d'agrément. Je suis le seul. Il y a eu des partis qui ont déposé mais qui n'ont pas été agréés, on ne leur a pas répondu. Mais moi, à la date où je vous parle, depuis plus de 3 ans, depuis mars 2016, y compris quand j'ai écrit avec accusé de réception pour demander un rendez-vous, dès qu'ils entendent le nom de Ali Benouari ou de Nida Al-Watan, on me raccroche. Ça veut dire, c'est quoi? C'est dans la loi? Non. C'est dans la Constitution? Non. Donc si j'en parle, c'est juste pour vous dire, et ce n'est qu'un exemple, mais on peut les multiplier à l'infini, ce pouvoir n'aime pas l'Algérie, n'aime pas les textes qu'il produit, n'aime pas la Constitution qui le légitime. Ce pouvoir est un pouvoir de voyous. Oui, c'est un pouvoir de voyous, de voleurs, de brigands, de truands, de menteurs, de tout ce que vous voulez. Et je ne leur applique pas d'ailleurs le terme de pouvoir politique. Parce que quand on est un pouvoir politique, il y a des règles. On respecte des règles. Ouais, Constantine, on vous a traité comme un bandit. Des policiers de votre pays, de la République algérienne. Vous, médecin, docteur Amir Abouraoui, ils vous ont traîné dans la rue, ils vous ont ligoté, ils se sont assis sur vous dans leur fourgon. Et ensuite, ils vous ont chassé comme une malpropre hors de la ville.
Vous croyez que c'est un pouvoir politique, ça? Enfin, soyons sérieux. Donc, quand on parle de constitution, attention, il y a le texte, mais il y a son application. Très rapidement, parce qu'on veut faire participer les spectateurs. Pour rebondir sur ce qu'a dit monsieur... Si vous voulez, vous pouvez poser des questions, on va vous faire passer le micro. Pour juste revenir sur ce qu'a dit monsieur Benouari, ce qu'il y a, c'est que c'est l'archétype de l'exercice du pouvoir qui s'exerce en fait hors de la Constitution. Et on a une espèce de dichotomie chez nous qu'on n'est pas arrivé à rompre. Il y a le pouvoir, j'allais dire, de jure par le droit, et il y a le pouvoir de facto. C'est ce qu'on dit, le pouvoir formel et informel. Et en plus, le pouvoir s'exerce chez nous de manière... c'est-à-dire, il est hors institution, donc vous n'avez pas de recours, en fait. Et c'est ça qui est dramatique. Et tout ça nécessite des actes pédagogiques, et ça nécessite même, dans le cadre des futures actions politiques, il me semble, à vraiment faire un acte pédagogique énorme. Et ça prendra au moins une décennie à le faire, ça. Voilà. Menad. Aslam bonsoir tout le monde. Salam alaikum. Moi, j'ai une question aux vétérans, si j'ai le droit de vous appeler les vétérans de la politique en Algérie. En tant que jeune, j'ai une question relative à la société algérienne, tout en sachant qu'en 86, il y avait la fameuse crise économique et crise pétrolière au monde qui a provoqué après le 5 octobre 88 les fameux événements qui ont quand même permis à l'Algérie de s'ouvrir, soi-disant, entre parenthèses, politiquement après. Ma question est la suivante pour les anciens qui sont plus âgés que moi. Comment voyez-vous la société algérienne maintenant, 30 ans après, et quel est l'impact de la crise économique dont vit l'Algérie aujourd'hui? Ça, c'est la première question. Deuxième question, malheureusement, le pouvoir en place, c'est un pouvoir qui a été imposé. Plutôt, il s'est imposé depuis 1962 à ce jour. Est-ce que c'est le même sort qui peut nous attendre, ou vous allez nous expliquer qu'on a une petite chance de ne pas retomber dans, malheureusement, je ne veux pas la dire, la mauvaise période de 90 à 2000? Et merci. Zahra. La Constitution. Chedli, qui n'était qu'un maillon d'un système, où il n'avait pas les mains libres en quelque sorte. Il était relié à un système dont il était le produit d'ailleurs. Il a raté un grand virage. S'il a vraiment voulu, s'il avait voulu libérer le peuple algérien, il aurait appelé à une constituante. Beaucoup d'opposants, beaucoup d'Algériens demandaient des grands pays, les États-Unis, France. Ce sont des pays qui ont des constitutions qui datent de 100 ans et plus, à partir d'une assemblée constituante. Ce que Chedli n'a pas fait. En fait, il avait fait quoi? Une constitution sur mesure, sur le Varnous, sur mesure. Ce qui a permis à Zerouel de changer la constitution avec Nigvra, ce qui a permis à Bouteflika de changer la constitution avec Nigvra. Je crois que la solution de la constitution de Mourtena doit impérativement, à mon avis, être d'une assemblée constituante. Dans le cas contraire, c'est du bricolage, on va dire constitutionnel, on va dire de la constitution. S'il dit un dernier dernier, le peuple qui a été muselé par Chedli, muselé par Boumdienne, muselé par Zerouel, muselé par Bouteflika, et Assagui, il est en train de se libérer à partir du moment où, la preuve, on va, notre sœur par exemple, Dr Bouraoui, qui est une grande militante de la cause de la démocratie de Mourtena, mais qui a et sincèrement, c'est un honneur de l'avoir parmi nous, à Qatar, des grandes personnalités comme ça. Khassakini, à chaque fois, il est malmené par la police de son pays. Il est la police, les médecins.
Elle n'est pas la seule médecin à être tabassée par la police. Je vous rappelle le mouvement des résidents universitaires, des résidents de l'hôpital Mustafa qui ont été massacrés par la police algérienne. Mais la police a reçu des ordres. Les anciens militaires, les retraités de l'armée, une manifestation, ils sont massacrés par leurs collègues. Très bien. Massacrés par leurs collègues. Donc, le système même vraiment, c'est la constituante. Amira Bouraoui, par rapport à la question qui a été posée. Par rapport à la question, je ne pense pas avoir été beaucoup plus âgé que le monsieur à l'époque des événements de 88. C'est-à-dire, mais j'ai eu la chance de les vivre de l'intérieur. C'est-à-dire que je vivais Est-ce que vous pensez qu'on a raté un grand virage comme il le dit dans un quartier populaire, à Bab el-Oued, avec un char devant le lycée l'émir Abdelkader. Hein, c'était ça, hein, le paysage auquel a assisté l'enfant à l'époque. Est-ce qu'on a raté un virage? Bien sûr que oui. Bien sûr que oui, parce que ça a explosé et ça a permis justement la naissance d'une certaine presse libre, le multipartisme, mais un faux multipartisme. C'est pas possible de parler de multipartisme avec la présence du FLN. On est resté avec le système du parti unique, qui a eu après un petit frère RND qui lui sert de secrétariat d'administration. Mais il n'y a pas eu, ça a permis effectivement la naissance de nouveaux visages politiques, de sensibilité. Et c'est vrai que ça, c'était un acquis. Mais malheureusement, et ça il faut le dire, comme le FLN a dit, nous sommes la légitimité révolutionnaire et nous sommes l'Algérie, le fils par la suite a dit je suis Dieu et je suis la religion, alors que la légitimité révolutionnaire appartient à un peuple et le peuple appartient à Dieu pour ceux qui y croient et appartient à sa destinée. Et pourtant le peuple a voté pour le fils. Et pourtant, non, mais il faut l'expliquer aussi, le contexte de l'époque, c'était une misère, et ça, on le vivait dans ces quartiers populaires. Et puis, à force d'être injuste, on peut comprendre que certains, il est tellement face à l'injustice qu'il dit et après, quand on instrumentalise la religion, bah, ça prend assez vite. C'était un vote sanction. Mahdi Bsikri, marhaba bik, une question? Alors, juste un petit commentaire, si vous le permettez. Concernant le 5 octobre, moi, je ne me pose pas la question pour savoir s'il y a eu manipulation ou pas. Moi, à l'époque, 88, j'avais 5 ans. Tout ce que je peux faire, c'est de savoir quelle a été la contribution de 5 octobre 88 pour nous aujourd'hui. Avant le 5 octobre 88, il y avait un système de parti unique. Au lendemain, il y a eu le multipartisme. Il y a eu la permission pour qu'il y ait de nouveaux, journaux. Même la question Amazir, elle a pu prendre un nouveau souffle grâce au 5 octobre 88, même si on ne met pas l'accent là-dessus. Donc, concernant cette question de manipulation ou pas, je ne cherche pas à le savoir. Moi, tout ce qui m'importe, c'est savoir quelle a été la contribution 5 octobre 88. Et aujourd'hui, il faut relativiser. C'est-à-dire que si aujourd'hui des Algériens s'expriment librement, je ne dis pas librement dans le sens où il y a 100% de liberté, il y a toujours des libertés qui sont opprimées, mais le 5 octobre, il y a des acquis du 5 octobre 88. On ne peut pas dire qu'il n'y a rien eu. Maintenant, concernant les 2 années d'ouverture après le 5 octobre 88 et la fameuse phase des réformes avec Mouloud Hamrouch, pourquoi le fils a remporté les élections? Moi, je reviens aux chiffres. Je ne sais pas si vous êtes au courant que le fichier électoral, il y avait 15 millions d'électeurs. 15 millions d'électeurs. Et quand on compte le nombre d'électeurs qui ont voté pour le fils, il y avait 3 millions. Pourquoi? Parce que la plupart, elle n'a pas voté en 80 pour les élections législatives. C'est-à-dire que
c'est pas que le FIS il a remporté la majorité, c'est qu'en fait, comme les militants du FIS ont été disciplinés, ça lui a permis de remporter les élections. Mais c'est pas tous les Algériens qui ont voté. Ça veut dire qu'il faut toujours relativiser sur cette question. Maintenant, la question que je voudrais poser, c'est que, bien entendu, moi je partage l'avis en ce qui concerne la nécessité d'une assemblée constituante, mais qu'est-ce qu'il faudrait au préalable? En amont, qu'est-ce qu'il faudrait? Est-ce que c'est une période de transition? Est-ce qu'il faudrait qu'il y ait un candidat, est-ce qu'il faudrait qu'il y ait un chef d'État qui ouvrirait cette période de transition ou qui appellerait une assemblée constituante? C'est la question que je me pose actuellement. Très bien. Qui veut répondre? Oui. C'est Ali. La question que le jeune là a posée concernant la constituante et comment elle pouvait s'articuler sur un pouvoir, parce que la constitution, ça met du temps à se construire, c'est un processus qui est lent. Et d'autant qu'il y a des antagonismes dans la société entre les modernistes, les laïcs, les islamisants, etc., etc. Donc ça va mettre beaucoup de temps. Mais en ce qui concerne le poste de président de la République, il faut trouver un artifice sur lequel on pourrait rebâtir. Mais il faut que les cartes soient rebattues complètement. C'est-à-dire on ne s'arrêtera pas à des niveaux d'expression simplement démocratique, ou comme le jeune homme la disait, qu'au niveau des élections en 1990, en 1991, qui a concouru à la tombée du gouvernement Habrouch, il y avait 3-4 millions d'électeurs, et beaucoup d'Algériens n'ont pas été votés. Vous étiez ministre, Serli. Vous étiez ministre. C'est le gouvernement. Il y a même le découpage de Habrouch qui favorisait aussi le FLN. Qui a organisé ces élections et qui a fait le découpage électoral. Tout à fait, là c'est important à dire. C'est pour ça que je me sens un peu, pas interpellé, pas plus que n'importe quel, mais peut-être concerné par ce que j'ai vu, par ce que j'ai entendu. Et c'est très important. Mais je réponds à la question est intéressante. Quel est l'apport d'octobre 88 dans ce que nous vivons? Quelles leçons tirer d'octobre? Est-ce qu'octobre 88 a ouvert quelque chose qui a été refermé, ou est-ce que octobre 88 a ouvert un système complètement dévoyé? Moi, je suis convaincu que l'ouverture démocratique est due à Chadli Benjdid par suite des pressions de la rue, par suite des aspirations du peuple algérien à la liberté, par suite du modèle économique qui a réduit les gens à une presque à la famine. En tout cas, je vous ai raconté l'histoire du pain, c'était humiliant. Mais au moment où il lui a manqué du temps et il lui a manqué de l'argent, là-dessus sont arrivés les événements d'octobre. Eh bien, il s'est dit, en homme politique, inspiré, je ne peux pas donner, je ne peux rien donner, je n'ai pas d'argent. Et pourtant, il faut calmer la rue. Eh bien, il a donné des réformes politiques. C'est toujours par analogie avec la situation que nous vivons. Quand on n'a pas d'argent à donner aux gens, on leur donne la liberté de s'administrer eux-mêmes. C'est cela dont nous parlons. Octobre 88 a été refermé en janvier 92. Je vais vous parler des erreurs qui ont été faites en janvier 92 par l'interruption du processus électoral. Et puisque j'étais dans ce gouvernement-là, j'ai voté l'interruption. Je me croyais intelligent. Vous avez voté l'interruption? Oui, oui, bien sûr. Je l'ai regretté par la suite et j'ai fait mes excuses publiques au peuple algérien d'avoir été présent là et de m'être fait manipuler à ce point, comme tous les démocrates. Ils nous ont demandé de nous mettre derrière les chars, on s'est mis derrière les chars et ils ont tiré sur les gens. Ils nous ont promis monts et merveilles, ils nous ont ramené pire que ce qu'ils... Ils ont voulu nous éviter la guerre civile, on l'a eu. Ils ont dit qu'on vous éviterait... On l'aurait quand même eu si on n'avait pas arrêté le processus. Oui, j'y arrive. Les libertés, elles n'ont jamais été autant étouffées que depuis l'interruption. La régression économique et sociale qu'ils voulaient nous éviter, on l'a eu en plein malgré 1000 milliards de dollars. On n'a pas laissé une expérience aller à son terme. Et c'est là le plus intéressant. C'est vraiment un débat. Et nous, Algériens, nous devons apprendre à communiquer sans tabou. Il n'y a pas intégriste d'un côté, démocrate de l'autre. C'est quelque chose qu'on nous a inculqué dans la tête. En réalité, il y a des Algériens assoiffés de liberté. Les uns utilisant de bons moyens et les autres utilisant de mauvais moyens. Alors, la première erreur a été d'agréer un parti islamiste. Brahim Chibout, parce que la constitution de Chadli disait qu'on ne peut pas constituer un parti politique sur des bases religieuses, ni linguistiques, ni etc., régionalistes. Et pendant qu'il débattait de ce projet de loi, de la loi électorale, de la loi sur les partis, à l'Assemblée nationale,
mon collègue, ministre des Anciens Moudjahidines, au gouvernement, Brahim Chibout, il est vivant, me dit, tu sais, c'est allé, cette histoire d'agrément du fils, on était en train d'en parler et il était hors de question qu'on agrée le fils. La Constitution l'interdisait. Et tout d'un coup, pendant qu'on en débattait, je reçois un coup de téléphone de la présidence. La présidence, la présidence. Il n'y avait pas de mobile, donc il a cherché un bureau, il y a un fixe, il y a un téléphone relié à la présidence. Il me dit, ici c'est Hamrouch, c'est Sil Mouloud qui me dit, c'est Sil Mouloud. قال له شوف avec l'article اللي راكم تناقشوا فيه qui butait parce qu'il ne pouvait pas agréer le fils avec la Constitution. قال له زيد له في la loi sur les associations à caractère politique que vous êtes en train de rédiger, rajoutez le mot exclusif. Et ça passe. Alors ils ont rajouté le mot exclusivement, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit d'agir sur des bases exclusivement politiques. Et on a fait passer le fils. Bon, donc c'est clair que le pouvoir était conscient, c'est une erreur, c'était une erreur, parce que la religion appartient à tous. Mais il y a ceux qui sont malins, qui se croient malins, qui utilisent la religion qui s'allume. Parce qu'ils sont plus malins que les autres. Mais le but, c'est d'arriver au pouvoir. C'était ça que la constitution de Chedli interdisait. Mais la loi, sur l'inspiration de qui? Les uns disent de la France, possible, je ne sais pas. Toujours est-il que ça, c'est une chose. Ensuite, le fils. Le fils a travaillé de manière magistrale. C'est un modèle d'organisation politique dont les partis politiques devraient s'inspirer aujourd'hui. Vous vous rendez compte? Ils ont fait voter les femmes, ce que les démocrates n'ont pas réussi à faire, ni en juin 90, ni en décembre 91. Ils ont voté en masse. Ils ont voté comme un seul homme. Les femmes par procuration. Non, il y en a beaucoup qui sont allés voter. Je suis désolé. Dans des En 90, on autorisait les gens à voter sans procuration en prenant la pièce d'identité ou du monsieur ou de la dame. Ouais. Et c'est dans la journée que le gouvernement Hamrouch a mis le holà, mais c'était trop tard. Là, c'est donc, mon en expérience. interrompant le processus électoral, en dissolvant le fils, etc., nous, on pensait enfin qu'on allait continuer le processus autrement, c'est-à-dire de meilleure manière. Or, c'est cela le problème, il est là le problème. C'est que, état d'urgence pendant 20 ans, par là, tous les abus, des milliardaires par paquet, des massacres d'Algériens qui n'ont rien demandé à personne, qui n'ont voté pour personne, la terreur noire. Ensuite, Bouteflika sur un plateau. Il est venu de janvier 92. Donc, mois pour mois, Chedli, octobre 88, janvier 92, c'était la période vertueuse. Janvier 92, c'est la période infernale que nous vivons encore. Et si aujourd'hui, nous devions retenir quelque chose d'octobre 88, c'est reprendre notre boîte à outils, parce que nous avons une précieuse boîte à outils, nous autres Algériens. On n'a pas besoin de voir ce que à la limite, ce que les Tunisiens ont fait, ou les Syriens, ou peu importe. Nous avons été le premier pays arabe dans sa diversité, à dissoudre, dans sa langue. Dissoudre le parti unique, à instaurer le pluripartisme. Nous sommes riches de l'expérience de juin 90, des élections municipales. Nous sommes riches de l'élection législative de décembre 91. Nous sommes riches de l'interruption des élections, parce que nous savons que quand on fait avorter un processus électoral et quand on se met derrière les chars, il y a un coût. Allez faire rentrer aujourd'hui les chars que nous avons encouragés en janvier 92. Très bien. Voilà. Khalef Saïd est avec nous. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Azulf Laoun. Salam alaikum, bonsoir. Je crois qu'aujourd'hui, pour parler du 5 octobre, il faudrait revenir un petit peu en arrière et dire ceci, que notre pouvoir, depuis l'indépendance, n'a jamais eu de projet politique, social, économique. Parce qu'il est issu de coup d'État en coup d'État. Il n'y a jamais on a eu un projet politique, social, économique pour l'Algérie. Ça, c'est un. 2. Octobre n'est pas venu comme ça. الأحداث دي تسل
spontanément, elles sont naturelles. Elles ne peuvent qu'être naturelles. Le 5 octobre, Youssad, parce qu'il y a eu la fin des années 70, le mouvement des étudiants. J'étais lycéen au lycée Ahmadiyya, je me rappelle très bien, j'apporte un témoin. ونفي غير فردان نغلق الليسيات نسوفوغ دلواشولات في السبت خفيس طوارو نفر نتنادي في تللي نتنادي في لا ليبرتي فوالا داشو نتنادي à l'époque et 80 81 85 on ne doit jamais l'oublier ne l'oublions pas c'est cette série de nidalat là des étudiants qui ont fait exploser le Shara al-Jazairi. Et quand on nous dit que Chadli n'avait pas d'argent, donc il a fait exploser le Shab, a-t-il répondu? Je pose bien là une question politique. A-t-il répondu à cette explosion-là par des mesures économiques? Non. Il a fait l'ouverture, la soi-disant ouverture démocratique avec une nouvelle, la Constitution de 89. Et celui qui regarde bien الحالة النفسية للرئيس الشاذلي الله يرحمه في الخطاب نتاعو le 11 الحالة النفسية نتاعو je pense que c'était quelqu'un qui était affaibli, il a cédé, il a accepté toutes les pressions de la rue et des autres clans du pouvoir. Et je vous remercie. Merci. يعطيك الصحة مس خلاف سعيدي. أزيارة. فكاد ريبوندون داكلنا مزوارو اللي هضرون ذا شو إذا دي بي أكتوبر يعني إلى سوسيتي ألجيريان إشبار بي تو كوم تفسوس 80 أكتوبر 88 نار l'été 62 سباساكي بويند la marche de la démocratie de Tmourtena est irréversible, quelles que soient les résistances des tenants du pouvoir. أكني يفغو يعني حبسنت وذيك تفن البوفوار سباساكي لا مارش دو لا ديموكراسي تاع اي غار خاطر تساد دي بروفوندور من الشعب تساد سي الشعب يدوسا تساد دو لا سوسيتي دونك اين راه ديالسون سي تلمس الشعب اين ديالسون بعدا مرا ديال سي لا جونيس ولي زميرارها وني كيحكم انت مورت هذا تيحبس تي السنات يمدوكلنا اذا ديهضرنا فين يعني لا كونستيتيونت bien sûr qu'il y a des éléments, il y a des mécanismes. D'abord, il a un état civil. Il faut aller impérativement vers une transition démocratique. Une transition démocratique, il faut des mécanismes. Les mécanismes, ça dépend de la volonté réellement. Réellement libérer le peuple algérien. Il aurait été vers ce genre de mécanisme, vers une réelle démocratie. Ça n'a pas été le cas. Ouvrana le système où il la démocratie de Tmourtena. Quelle que soit la résistance, la démocratie est irréversible. S'il dit très rapide. S'il dit la démission, la responsabilité de Chadli qui démissionne. Il dit à Vrid, et j'aimerais bien des émissions. Bachakna Nzar, Venois, il est responsable de la décennie noire. Il y a les islamistes, il y a le pouvoir, il y a donc il bosse à la décennie noire. La responsabilité est claire. Pour moi, le fils, les génies au pouvoir, ils partagent la responsabilité de la décennie noire. Il faut écrire l'histoire dans ce sens. Il faut vers un apaisement. Un apaisement. Pourquoi il partage alors que de la responsabilité. Pourquoi il partage la question qui se pose, pourquoi il partage alors que l'un est victime de la violence? L'un, effectivement, le fils était victime de la violence. Il intègre le vote. Les élections. Voilà. Et pourquoi les mettre dans le même
Shfir Asmi Allah yarhamou, il avait invité les responsables du fils, Chen Allah yarhamou, et Sina, faites attention à les bruits de bottes. Ne donnez pas l'occasion. Effectivement, c'était ça. Et la marche de janvier 91, ni État islamiste, ni République, ni État intégriste, ni État policier, ni République intégriste, je crois qu'il s'inscrit dans cette logique-là. Le deuxième tour, le deuxième tour, le fils utilise la majorité. Très et en plus, bien, on n'a pas beaucoup de temps. Qui était président, il avait les moyens de dissoudre l'Assemblée nationale. La Constitution lui permettait de dissoudre l'Assemblée nationale en cas où le fils exagérait. Moi, quand on parle de la responsabilité de Chedli ou d'un tel ou de tel, pour moi, c'est toujours le système, le régime, et il fonctionne comme ça. Chedli a été désigné. On n'a jamais voté pour Chedli, et d'ailleurs, on n'a jamais voté pour personne. À chaque fois, on nous a ramené des présidents et on nous les a imposés. Et comme le dit très bien Al-Hajj Al-Anqa, le Mgioud Maïguid. Quand tu reçois des ordres et que tu travailles, qu'on te dit, tu fais ceci, tu donnes ceci, il n'avait pas, je ne sais plus qui c'est qui disait tout à l'heure, il n'avait pas les mains libres. Un président de la République, c'est autre chose. C'est quelqu'un à qui un peuple donne une légitimité pour décider du sort de la nation après avoir présenté un projet, un programme, une feuille de route et pour qui on fait confiance. Et quand la confiance est rompue, on lui montre le chemin de la porte. Et il respecte la Constitution avec son nombre de mandats. Aujourd'hui, c'est un cafouillage généralisé sur... On essaye d'analyser à chaque fois des micro-abcès, alors que c'est tout le système qui est pourri. Très bien. Et dire. Oui, par rapport à tout ça, on est tous plus ou moins d'accord. Je suis d'accord avec Mme Bouraoui. On juge par abstraction, on segmente les choses. Alors, il y a tout un continuum de pensée. Quand tu dis... il avait le pouvoir de dissoudre, il avait une pression des militaires pour la suspension du deuxième tour. Après, ça a donné Saint-Egidio. Saint-Egidio a été condamné. On avait beaucoup de camarades qui, au FFS, sont sortis à cause de ça. Je parle de nos amis communs. La question qui se pose, si Saint-Egidio s'est cassé, moi, à mon avis, c'est la lecture que je fais, c'est pour la première fois dans l'histoire d'Algérie indépendante que la décision échappait à l'armée. Ça, il faut prendre conscience de ça. C'est-à-dire qu'il faut aller dans l'analyse. Les pontiféculés, il a fait, il n'est pas fait, tout ça, ça n'avance pas. Ça ne nous permet pas d'avancer. Il suffit maintenant d'avoir la clarté et la responsabilité de tracer. Les démocrates doivent tracer une feuille de route. Je crois que ça s'arrête là. Et au niveau du système, la problématique, c'est moi, le FLN ne me dérange pas. Le RND ne me dérange pas. Tous les succès d'année ne me dérangent pas. Le courant islamiste ne me dérange pas. Nous avons un seul problème, c'est la problématique du système. Quand doivent-ils partir? Comment doivent-ils partir? Et là, il faudrait créer des solidarités nationales et même des solidarités supranationales. On n'a pas beaucoup de temps. Octobre a échappé complètement les démocrates. Les démocrates, octobre. Très bien. C'était les islamistes qui ont fait un travail formidable. Ça, c'est notre débat. Moi, je ne peux pas laisser ils ont ça. fait un Très bien. Monsieur Benouri, dernière question. Il nous reste 1 minute 30. Aziz Arab a parlé de partage de responsabilités par rapport à ce qui s'est passé, par rapport au massacre des années 90. Est-ce qu'on peut mettre à pied égal la responsabilité du fils et de l'arme? Je dirais en principe, oui. Pourquoi? Parce que le fils a laissé s'exprimer des voix de responsables qui ont fait peur à une partie de la population algérienne. Et ce discours a été... Est-ce que c'était légitime d'annuler une élection? C'est complexe parce que ce discours était encouragé aussi par le pouvoir. Comme si le pouvoir voulait radicaliser le discours du fils, pour mieux leur tomber dessus le moment venu. Comme s'ils avaient utilisé le fils, voilà, comme s'ils avaient utilisé le fils comme épouvantail pour reprendre la totalité du pouvoir qui leur a échappé depuis Chedli. Rappelez-vous que Chedli a mis l'armée dehors du FLN. C'est Chedli qui a retiré l'armée de la vie politique. Il a fait ce qu'il a pu, mais il a fait beaucoup en peu de temps. On ne peut pas dire que s'il était resté, il n'aurait pas fait continuer dans la voie vertueuse.
J'observe simplement qu'on l'a chassé du pouvoir et que ceux qui l'ont chassé du pouvoir ont fait pire que lui. Donc, votre question, c'est... Excusez-moi. Parce que la responsabilité était... Bon, la responsabilité est partagée, bien sûr. Tous les Algériens sont responsables. Je suis responsable, même si je n'étais pas décisionnaire, même si jamais on m'a dit qu'ils étaient piégés, les démocrates aussi étaient piégés. Les démocrates aussi parce qu'ils étaient piégés. derrière Bien entendu, on nous a raconté, on nous a menti. On nous a menti en nous disant le pays sera complètement à feu et à sang, mais avec nous, ça ira mieux. C'est le début de la bipolarisation. Voilà, on va respecter les valeurs démocratiques, on va respecter la Constitution. Ils ont fait, je dirais, pire, puisque les autres n'ont pas eu l'occasion de montrer ce qu'ils valent au pouvoir. L'idéal aurait été... L'idéal, et c'est ce qu'on a raté, que les Algériens... Erreur que les Algériens ne doivent jamais refaire. Quand on commence un processus électoral, il faut aller jusqu'au bout et laisser le peuple après juger les dirigeants qui... Et avec ça, merci. C'est le dernier mot de la fin. Je m'excuse, Amir Bouraoui. On me met la pression, on me dit que le temps est fini. Juste pour Adnini, on va dire juste que Kamel Gmazi était prévu dans cette émission, donc on aurait aimé l'écouter aussi par rapport à ce qui a été dit ici dans cette émission. Regardez comme ça, on est arrivé à la fin de cette émission. Jamal Din va enchaîner avec ses invités. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous.